اور صاحب یہ تو آج پہلے ہم ذرا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر لیں. آج اس کا سالانہ اس صوبے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. دو کہ ایک اچھی اماؤنٹ رکھی گئی ہے, بٹ سٹل صوبے کے حوالے سے وہاں کے چیلنجز کو لے کے ڈیفینیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور ضروری بھی ہے کہ صوبے کے معاملات کو بہتر طور پر آگے لیڈ کیا جائے اور بعد میں جا کے فردر اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہ آئے. پہلے تو اوور آل اس بجٹ کے حوالے سے آپ اپنا کامنٹ دیجیے گا. جی, یہ جو بجٹ ہمارا, پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بجٹ کسی بھی حکومت کی پالیسی کا ریفلیکشن ہوتا ہے, عکاس ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ بجٹ جو ہے وہ ایک ری ایکٹیو ڈاکومنٹ نہیں ہوتا کہ آج یہ حالات ہیں تو ہم اس کو ری ایکٹ کر لیں. اس میں کچھ ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو حکومتوں کی, کیونکہ والیٹیلٹی کی وجہ سے ہم کوئی پالیسی کی سمت لانگ ٹرم نہیں دیتے, اس لیے بجٹ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر تو پالیسی چلی آ رہی ہو تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں ایکسپینڈیچر ہونا ہے, کہاں سے ریونیو آنا ہے. اب جو یہ صوبوں کا بجٹ ہے, صوبوں کے پاس کیونکہ ہماری 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس کیش فلو کی سچویشن وفاق سے بہتر ہے, اور زیادہ تر ڈیولپمنٹ کا کام انہیں ڈیوالو ہو چکا ہے. تو اگر وہ ڈیولپمنٹ کے لیے اب پیسے رکھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کسی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ جائیں گے, لوگوں کے مسائل کی طرف زیادہ جائیں گے, نہ کہ انفراسٹرکچر کی طرف زیادہ چلے جائیں جس کا ہمیں امیڈیٹ فائدہ نہیں ہوتا. جہاں تک ٹیکسیشن کی بات ہے, صوبوں کو اپنا ٹیکسیشن کا پول بڑھانا چاہیے, کیونکہ وفاق کے پاس اس وقت گنجائش بہت کم ہے. کیونکہ جو وفاق کا بجٹ ہے اس میں 50% سے زیادہ ہمارا پہ چلا جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی. بالکل, تو وفاق کے پاس کٹی میں بہت تھوڑا بچتا ہے. تو صوبوں کو ایک بجٹ میں, خیبر پختونخوا کا میں نے پڑھا نہیں ڈیٹیل میں, ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہم 25% اپنا ٹیکس خود جنریٹ کریں گے. اور ٹیکس جنریٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس بڑھائیں. آپ ٹیکس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ ٹیکس کو کم کر کے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی مضبوط ایک پالیسی چاہیے ہوتی ہے. تو میرا کامنٹ یہ ہے کہ اب یہ جو بجٹس آ رہے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ پاپولزم یا ری ایکٹیو یا صرف کچھ جو آپ کی پولیٹیکل مجبوری ہے اس کی طرف ڈائیورٹ کریں. لوگوں کے حالات جو ہیں بہت مشکل ہیں, لوگوں کی کنزمپشن پاور شرنک ہو رہی ہے. ہمیں بجٹس کو اس طرف جانا ہے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں, کیونکہ کیش ٹرانسفر اتنی بڑی پاپولیشن کو حکومت سپورٹ نہیں کر سکتی. ہارون صاحب, میں آپ نے بڑے بہتر طور پہ ایکسپلین کیا, لیکن آپ نے پالیسی کی بات بھی کی, میں اسی پہ آؤں گی چونکہ میں نے اب یو اے ای کے حوالے سے جو کل ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سرمایہ کاری کو لے کے, اس پہ بھی کامنٹ لوں گی. لیکن آپ نے پالیسیز کا ذکر کیا, کیا انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب بھی بجٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں ایک پوری معاشی ٹیم ہے ظاہر ہے ان سارے معاملات کو دیکھتی ہے, لیکن جب پالیسیز کی بات آتی ہے ایز یو سیٹ کہ لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم پالیسیز کو ہم اس طرح سے نہیں سمجھتے اور نہ دیکھتے ہیں, کیونکہ شاید وہ ہماری پرائیورٹی کا حصہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ہم شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کرتے کرتے بہت زیادہ چیلنجز کا شکار ہو جاتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں پالیسیز کو لے کر کس طرح کی ایک ٹیم کو اس کو اپنی پرائیورٹی کا حصہ بنانا چاہیے کہ اگر ہم عوام کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پالیسیز ایسی ہوں کہ شاید وہ ہمیں فار دا ٹائم بینگ تھوڑا ٹف ٹائم دے دے, لیکن ان دا لانگر رن کہیں نہ کہیں وہ ریلیف کا باعث بنے. جی, اس کے کچھ آپ کا بہت اہم سوال ہے. انفیکٹ میں تو بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ بجٹ کی کریڈیبلٹی اور سینکٹی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب 3 ماہ کے بعد ایک منی بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جو آپ نے محنت کی تھی, آپ نے اناؤنس کیا تھا, لوگ اس کو کیوں سنجیدگی سے لیں گے اگر آپ نے اس کے اندر چینجز لانے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں ری ایکٹیو بجٹ, تو میں نے پہلے عرض کیا ہے. جو آپ پالیسی کی بات کر رہی ہیں, بجٹ پوری دنیا میں کم از کم 3 سال کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک کہتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ فریم ورک ڈیفینیشن میں تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ فریم ورک تبھی کام کر سکتا ہے جیسے ہماری انڈسٹریل پالیسی, ہماری غربت مٹانے کی پالیسی, ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کی پالیسی, وہ نہ صرف ڈیفائنڈ ہوں بلکہ سی ای او آف دا کنٹری لوگوں کو اس پہ اعتماد ہے.
मैं अब ये सवाल आपसे और नाज़रीन से करता हूं कि इस वक्त हमें पाकिस्तान की कितनी नेशनल पॉलिसियों का इल्म है जो कि कंसेंसस बेस्ड वेबसाइट पे लगी हुई। नो वन तो सर। दुनिया की एतमाद इस तरह आता है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से एक अच्छी पॉलिसी बनाएं जो गोल बेस्ड हो कि हमने एक्सपोर्ट को एक्स से वाई पे लेके जाना है, हमने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 124 से घटा के 100 पे लाना है, और ये हमारा 3 साल का प्लान है और रिसोर्सेज इसके हिसाब से एलोकेट किए जा रहे हैं। इसके बाद हम स्टिक करें, जो हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और पॉलिटिकल टीम है वो उस बजट के पीछे खड़े हो कि हम इस पर तब्दीली नहीं करेंगे। अभी जो बजट है उस पे तो फेडरल बजट पे तो IMF का प्रेशर आएगा कि हमारा बजट का खसारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब वो खसारे को हम बहुत सालों से कर्ज लेके और नोट छाप के फिल करते रहे। अब वक्त आ गया कि मजीद क्या चाहिए। इस वक्त जो हमें पॉलिसीज की जरूरत है कि अगर हम 3 या 4 ऐसे सेक्टर्स को तरजीह बना लें जहां नौजवानों को एक्सपोर्ट हो सके, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में हो सके। आपकी बात दुरुस्त है, 2-3 साल उनके नताइज नहीं आएंगे, लेकिन अगले साइकिल में उसके पॉजिटिव नताइज आने शुरू हो जाएंगे और फिर इन तरजीही सेक्टर्स को आप IMF से निगोशिएट करें। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमें इन सेक्टर्स को कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी मजबूत रिसर्च, डेटा, कंसेंसस, डायलॉग, एक्सपर्ट का चाहिए। वो मुझे अभी हिकमत में उसका अनफॉर्चुनेटली फुकदान दिखाई दे। बहुत बेहतर अंदाज में सर आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन दो आपने पॉलिसीज़ के हवाले से तो बात की, आपने जहां IMF का जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली जब भी बजट आता है हमारे सर के ऊपर IMF की एक तलवार लटक रही होती है। और हमने पिछले कुछ अरसे में, जब से मैंने शायद बात करना शुरू की है इस हवाले से, मुझे यही याद है कि जब भी कोई बजट आता है तो उसमें हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी IMF की तरफ से प्रेशर है, हम अपनी पॉलिसीज़ को उस तरह से नहीं कर सकते, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, महंगाई नहीं कम हो सकती, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर टाइम स्पेंड के बाद कोई ना कोई नया चैलेंज आ जाता है। ये जो IMF के ऊपर जो डिपेंडेंट होना है, दो के इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल इसके लिए भी कहीं ना कहीं पॉलिसी आपको समझते हैं कि लैक करती है, जो हमें हर थोड़े अरसे बाद IMF की तरफ देखना पड़ता है, और जब हम रिलीफ देने का सोचें भी तो अनफॉर्चुनेटली हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हम रिलीफ दे ही नहीं पाते। जरा पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्प्यूट करूंगा लफ्ज रिलीफ पे। हुकूमत का काम सिर्फ रिलीफ देना नहीं है, रिलीफ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में दी जाती है। हुकूमत का काम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। ठीक हो ये जो हमारे दिमाग में है कि हम पेटरेज बेस्ड कुछ कैश दे देंगे, लैपटॉप बांट दिए, फलाना दे दिया, ये तो कोई पॉलिसी नहीं है ना जी, ये तो एक पॉपुलिस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये मैं डिस्टिंग्विश पहले तो करता जाऊं। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है जी, दूसरी चीज ये है कि जब हुकूमत अपने काम पे अगर फोकस करती है तो हमारा तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो डिस्टॉर्टेड है, और वो उसके ऊपर क्रोनी बिजनेस इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हम ऐसे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो वायबल ही नहीं है। हमें तो इस वक्त देखना है कि अगर सारा अगली सेंचुरी जो है इकोनॉमिक वो एशिया की है तो हमने उसका हिस्सा कैसे बनना है, बजाय इसके कि हमने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये एक माइंडसेट की शिफ्ट है। जो पावर में आता है, किसी की एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूएंसी है, किसी की ट्रेडर है, वो सारे का सारा या रियल एस्टेट वाले हैं, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। एज ए नेशन व्हाट वी नीड टू डू इज कि कुछ पॉलिसीज, देखिए हमारे अंदर इस्तेताअत कम है, हमें कुछ पॉलिसीज को बनाना चाहिए नेशन के लिए, और सबसे बड़ी चीज उनके ऊपर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और उसके अंदर हर पार्टी को साइन ऑफ करना चाहिए। ऐसे दुनिया चलती है। हाँ, सारी नहीं हो सकती, हाँ उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में आपका इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई कहता है मैं इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, लेकिन गोल अचीव करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं एक दो गोल बस आपको जी गोल ये है कि अगर हमारी ग्रोथ जो है, खाली ग्रोथ के नंबर पे ऑब्सेस करने की बजाय ग्रोथ के असरात को लोगों तक पहुंचाना, तो पहली पॉलिसी तो ये है कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के टारगेट्स क्या हैं।
दूसरी पॉलिसी इसके अंदर ये है कि इस वक्त हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है कहाँ दुनिया में। अगर आईटी में है, ज़राअत में है, तो रिसोर्सेज बाकी सेक्टर से निकाल के उसकी तरफ शिफ्ट करना है। तीसरा ये है कि अगर 70% आबादी यंग है तो हमें यूथ को बहुत केयरफुली स्टडी करना है कि इनको कैसे एसेट में कन्वर्ट। इनकी तो रिक्वायरमेंट्स अगर हम ये बड़े लेवल पे पॉलिसी, छोटे लेवल पे फॉल्ट लाइन की पॉलिसी, पावर सेक्टर नंबर 1 फॉल्ट लाइन, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस नंबर 2 फॉल्ट लाइन, लो प्रोडक्टिविटी नंबर 3 फॉल्ट लाइन, ठीक है। इस तरह करते हैं। तो ये मैं सॉरी आपको मैं लंबा जवाब दे रहा हूँ। नहीं इट्स ओके, बस या दैट हाउ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज को आगे लेके चलते। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच हारून शहीद साहब।